ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലെസണിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നോട്ട്ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണല്ലോ? ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? Okay, all of you take your textbook. Please listen here, page number 5. Okay, page number 5. Vocabulary, what is something? Read the lesson and look for the words and phrases for something. Then write them in the blanks. Okay, നമ്മൾ ലെസൺ ആ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. Then അതിലുള്ള വേർഡ്സും ഫ്രേസസൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ വുഡ് ഫെയറി ടച്ച്ഡ് ദ ഫർ ട്രീ വിത്ത് സംതിങ്. എന്താണ്? ദ വുഡ് ഫെയറി ടച്ച് ദ ഫർ ട്രീ വിത്ത് സംതിങ്. സംതിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ്? ദ വുഡ് ഫെയറി ടച്ച്ഡ് ദ ഫർ ട്രീ വിത്ത് എ മാജിക് വാണ്ട്. വുഡ് ഫെയറി ടച്ച്ഡ് ദ ഫർ ട്രീ വിത്ത് a magic wand. Second one, the sparkling glass leaves broke into something. The sparkling glass leaves broken into pieces. Broke into pieces. The sparkling glass leaves broke into pieces. Third one, the billy goat said something to the fir tree. The billy goats said something. എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? The billy goat said, we are very hungry, we will eat them all up. Oh, billy goats said something. എന്താണ്? We are very hungry, we will eat them all up. Fourth one, finally, the fir tree said to the wood fairy, I will never be something again. Something. Finally, the fir tree said to the wood fairy, I will never be unhappy or discontented. Unhappy or discontented. Okay, next, opposites this. Read the following sentence. Everyone dislikes a dishonest person. Dislikes dishonest. The opposite of like is made by writing this. The opposite of like in the opposite this use ചെയ്ത് എഴുതാം. Dislike. The opposite of honest dishonest. Okay, honest is made by writing this before it. This means not. This means not. This plus like. Dislike. This means not like. Okay. Disobey. Disobey. Obey. Not obey. Disobey. Not obey. Meaning not obey. Then write this before the following words and then write the complete words. Okay, ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ദിസ് ബിഫോർ ദിസ് ചേർത്ത് ആ വേർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡാഷ് പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റ്, ഡിസ്കണ്ടൻറ്റഡ്, ഡിസ് പ്ലസ് കണ്ടൻറ്റഡ്, ഡിസ്കണ്ടൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഡാഷ് പ്ലസ് ഹോണസ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താ വരേണ്ടത്? ദിസ് പ്ലസ് ഹോണസ്റ്റ്, ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്, ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്. ദിസ് പ്ലസ് പ്ലീസ്, ദിസ് plus please, displace. This plus agree, disagree, disagree. This plus obedient, disobedient. This plus appear, disappear, disappear. ഇതുപോലെ ഡിസ് ബിഫോർ വേർഡിൻ്റെ ബിഫോർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നീറ്റായിട്ട് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ്, fill in the blanks with words from the above list. ഈ above ലിസ്റ്റിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള എന്താണ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്പേസ് മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലെ ഡിസ് ചേർത്തുള്ള വേർഡ്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ലുക്ക്,
The moon is going to dash behind the cloud. The dash fir tree lived in a thick forest. A dash child does not do what his parents and teachers tell him to do. First one, look, the moon is going to dash behind the cloud, going to disappear behind the cloud. The dash fir tree lived in a thick forest. The discontented fir tree lived in a thick forest. A dash, a disobedient child does not do what his parents and teachers tell him to do. Disobedient. Fourth one, Mr. Gill, your son is very rude. Mrs. Verma, no, I dash, he is a very polite child. Mrs. Verma, no, I disagree. Disagree, he is a very polite child. Gallo tells lies and steals things. He is a dash person. He is a dishonest person. Okay, Gallo tells lies and steals things. He is a dash person. He is a dishonest person. Okay, children. Okay, all of you take your notebook. Write this before following words and then write the complete word. Okay, displace content, discontent. Displace honest, dishonest. Dash plus please, dash plus agree, dash plus obedient, dash plus appear. അപ്പോൾ എന്തെയ്യുക, ഇവിടെ ഡിസ് എഴുതുക, അതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലസ് പ്ലീസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്, ഡിസ്പ്ലസ് അഗ്രി, ഡിസഗ്രി, ഡിസ്പ്ലസ് ഒബീഡിയൻറ്റ്, ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ്, ഡിസ്പ്ലസ് അപ്പിയർ, ഡിസപ്പിയർ. ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ടീച്ചറിൻ്റെ നോട്ട്ബുക്ക് കാണിക്കുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ, ആർ യു ഫൈൻ ടുഡേ? എല്ലാവരും പഠിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് ലെസണാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? വെതർ ആൻഡ് സീസൺസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വെതർ ആൻഡ് സീസൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്, ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലെസണിന്റെ നോട്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us move on to the text. All of you open your text and take page number 109. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസ് ആണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേ വെൻ യു വിൽ യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിങ്സ് ഏത് ഡേയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അംബ്രല ഏത് ഡേയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെയിനി ഡേ. ദെൻ ക്വിൽറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഏത് ഡേയിലാണ്? കോൾഡ് ഡേ അല്ലേ? കൂളർ ഏതാണ്? വിച്ച് ഡേ? ഹോട്ട് ഡേ. ദെൻ റെയിൻ കോട്ട് ആണെങ്കിലോ റെയിനി ഡേ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അംബ്രല റെയിനി ഡേ, ക്വിൽറ്റ് കോൾഡ് ഡേ, കൂളർ ഹോട്ട് ഡേ, ദെൻ റെയിൻ കോട്ട് റെയിനി ഡേ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. രണ്ട് കോളം എയും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോളം ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദെൻ കോൾഡ് ഏത് സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? വിൻ്റർ സീസൺ. ദെൻ പ്ലസൻ്റ് ആണെങ്കിലോ ഏത് സീസണാണ്? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ദെൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സണ്ണി വിച്ച് സീസൺ? സമ്മർ സീസൺ. ദെൻ റെയിനി ആൻഡ് ക്ലൗഡി which season? Monsoon season. Then dry and windy, autumn season. Is it clear? Cold, winter season. Pleasant, spring season. Hot and sunny, summer season. Then rainy and cloudy, monsoon season. Dry and windy, autumn season. Okay. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് സീസൺസ് ആണ് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഒരു സീസൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, സമ്മർ സീസൺ. നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സീസൺസാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്? വിൻ്റർ, ദെൻ മൺസൂൺ, ദെൻ ഓട്ടം സീസൺ ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
The next one is fill in the blanks. Number 1, hot winds that blow in summer are called dash. സമ്മറിൽ വീശുന്ന ചൂടുകാറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഹോട്ട് വിൻഡിൻ്റെ പേരെന്താണ്? എന്താണ്? ലൂ. LOO, ലൂ. നമ്പർ 2, വി വെയർ വുള്ളൻ ക്ലോസ് ഇൻ ഡാഷ്. അപ്പോൾ വുള്ളൻ ക്ലോസ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് ഏത് സീസണിലാണ്? വിൻ്റർ സീസൺ. WINTER. Then third one, the weather in spring is dash. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെതർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പ്ലസൻറ്റ്. PLEASANT, പ്ലസൻറ്റ്. We can hear dash and see dash in the sky on a rainy day. റെയിനി ഡേയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? we can hear thunder, അല്ലേ? Then see എന്താണ്? lightning in the sky on a rainy day. Is it clear? Then sometimes we see a colorful dash in the sky on a rainy day. റെയിനി ഡേയിൽ നമുക്ക് സ്കൈയിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? കളർഫുൾ എന്താണ്? റെയിൻബോ. ഓക്കെ. ദെൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. അത് ടീച്ചർ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റീഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇതെവിടെ നോക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇത് 2 പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 സീസണാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സീസണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ സീസൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നതും കൂടെ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ടീച്ചറിനെ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ് കേട്ടോ. All of you open your notebook, write today's date, fill in the blanks. ടീച്ചർ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ റീഡ് ചെയ്തതാണ്. All of you listen here. Number 1, hot winds that blow in summer are called dash. അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൽ വീശുന്ന എന്താണ്? ഹോട്ട് വിൻഡിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? ലൂ. ദെൻ we wear woolen clothes in winter, അല്ലേ? നമുക്ക് വുള്ളൻ ക്ലോത്ത് ധരിക്കുന്നത് ഏത് സീസണിലാണ്? വിൻ്റർ സീസണിലാണ്. The weather in spring is dash. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിലെ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വെതറാണ്? പ്ലസൻറ്റ്. We can hear thunder and see lightning in the sky on a rainy day. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്? We can hear. ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്? thunder, അല്ലേ? and see dash. ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്? lightning in the sky on a rainy day. Is it clear? Number 5, sometimes we see a colorful dash in the sky on a rainy day. Rainy ഡേയിൽ നമുക്ക് സ്കൈയിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? കളർഫുൾ റെയിൻബോ. Then next one, answer the following ആണ്. Number 1, which things cause change in weather? അപ്പോൾ വെതറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആരൊക്കെയാണ് കാരണമാകുന്നത്? സൺ, വിൻഡ്, ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് റെയിൻ. ആരൊക്കെയാണ്? സൺ, wind, clouds and rain cause change in weather. അപ്പോൾ sun, wind, clouds and rain cause change in weather. Okay. Then number 2, what type of weather do we have in summer? സമ്മറിൽ എങ്ങനെയുള്ള വെതറാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള വെതറാണ്? in summer the sun shines very brightly and it is very hot. Okay. അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൽ സൺ എങ്ങനെയാണ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രൈറ്റ്ലി, അല്ലേ? നല്ല എന്താണ്? ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും? വളരെയധികം ചൂടായിരിക്കും. വെരി ഹോട്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? ദെൻ നമ്പർ 3, വൈ ഡു വി യൂസ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വിൽസ് ഇൻ വിൻ്റർ? വിൻ്റർ സീസണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സും ക്വിൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വി യൂസ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്വിൽസ് ഇൻ വിൻ്റർ ടു കീപ് അവർസെൽസ് വാം, അല്ലേ? നല്ല ചൂട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിൻ്റർ സീസണിലെ ക്വിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻ വിച്ച് സീസൺ ഡു ട്രീസ് ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ്? അപ്പോൾ മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിക്കുന്നത് ഏത് സീസണിലാണ്? ട്രീസ് ഷെഡ് ദെയർ ലീവ്സ് ഇൻ ഓട്ടം സീസൺ. ഏത് സീസണിലാണ് മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിക്കുന്നത്? ഏത് സീസണിലാണ്? ഓട്ടം സീസൺ. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, വിച്ച് സീസൺ ഈസ് കോൾഡ് ബസന്ത് ഇൻ ഹിന്ദി? അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഏത് സീസണിനെയാണ് ബസന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് സീസണിനെയാണ്? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഈസ് കോൾഡ്
ബസന്ത് ഇൻ ഹിന്ദി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഏത് സീസണിനെയാണ് നമ്മൾ ബസന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്പ്രിംഗ് സീസണിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? All of you write these notes neatly, touching the lines and send it to me. Okay, bye children. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം ഏതായിരുന്നു? കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലേ? കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പാഠമായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, വാഹനങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? യെസ്, മുത്തശ്ശി ദിയയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അല്ലേ? യെസ്, അപ്പോ നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും നോട്ട്സ് എഴുതണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാം ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നോട്ട്സ് എഴുതാം. If you take your notebook, write today's date and day. Today's date and day. അർത്ഥം എഴുതുക. ധനികർ, പണക്കാർ. തോണി, വള്ളം. അപൂർവം, മുൻപ് ഇല്ലാത്തത്. വിപരീതം, ധനികർ, ദരിദ്രർ. സൗകര്യം, അസൗകര്യം. പര്യായം, ആന, ഗജം, കളഭം. കുതിര, അശ്വം, വാജി. മനുഷ്യൻ, മാനവൻ, നരൻ. ധനികൻ, പണക്കാരൻ, സമ്പന്നൻ. വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക. തലങ്ങും വിലങ്ങും. ഇന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും അതിവേഗം പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാം. പിരിച്ചെഴുതുക. മാത്രമല്ല, മാത്രം അധികം അല്ല. കൂട്ടിക്കെട്ടി, കൂട്ടി അധികം കെട്ടി. മരത്തടികൾ, മര അധികം തടികൾ. മറ്റൊരിടത്ത്, മറ്റ് അധികം ഒരിടത്ത്. വൺസ് മോർ ടു റീഡിങ്. പ്ലീസ് ലിസൺ ഹിയർ. പ്ലീസ് ലുക്ക് ആൻഡ് കെയർ ടു ലിസൺ. അർത്ഥം എഴുതുക. ധനികർ, പണക്കാർ. തോണി, വള്ളം. അപൂർവം, മുമ്പില്ലാത്തത്. വിപരീതം, ധനികർ, ദരിദ്രർ. സൗകര്യം, അസൗകര്യം. പര്യായം, ആന, ഗജം, കളഭം. കുതിര, അശ്വം, വാജി. മനുഷ്യൻ, മാനവൻ, നരൻ. വാക്യത്തിൽ ധനികൻ, പണക്കാരൻ, സമ്പന്നൻ. വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക. തലങ്ങും വിലങ്ങും. ഇന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും അതിവേഗം പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാം. പിരിച്ചെഴുതുക. മാത്രമല്ല, മാത്രം അധികം അല്ല. കൂട്ടിക്കെട്ടി, കൂട്ടി അധികം കെട്ടി. മരത്തടികൾ, മര അധികം തടികൾ. മറ്റൊരിടത്ത്, മറ്റ് അധികം ഒരിടത്ത്. ഇത്രയും നോട്ട്സ് അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതി ടീച്ചറിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണം. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം. സ്പേസ് വിട്ട് എഴുതണം. ഓരോ വേർഡ്സും എഴുതുമ്പോൾ സ്പേസ് വിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുമല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.